예, 안녕하십니까. 지금 11월 27일 오전 6시 44분인데요. 지금 현재 에, 급박한 뉴스가 이제 워싱턴 DC에서 two national guardsmen shot in DC blocks from the White House. 백악관에서 몇 블록 떨어진 거리에서 백악관 아주 가까이에서 두 명의 주 방위군, 주 웨스트 버지니아에서 왔다고 그러죠. 두 명이 살해당하는 아주 끔찍한 사건이 있었고 추수감사절 바로 직전에 반면에 이쪽 아시아 쪽에서는 홍콩에서 지금 대화재가 발생했는데 엄청나게 지금 계속 진행 중인 화재입니다. 어디까지 진행이 될지 모르는데 하여튼 이걸 좀 우선 이걸 다루고 그 다음에 워싱턴 DC로 갔다가 다시 웬만하면 또 홍콩의 그 후속 뉴스를 좀 해볼 텐데요. Three arrested over deadly Hong Kong high-rise fire. 이걸 좀 해보겠습니다. 이 홍콩 화재는 영상으로 봐야 이제 뭐 제대로 볼 수가 있는데 그건 보시고 여기서는 나름대로 텍스트를 가지고 좀 몇 점 정리를 좀 해볼 텐데 Three arrested Hong Kong fire. 홍콩 파이어에서 3명이 체포됐다는 거네요. That killed at least 36 fire. 홍콩 파이어가 36명, 최소 적어도 6명을 죽게 만들었고 그 다음에 두 번째로는 left hundreds missing. 수백 명을 미싱 상태로 만들었다. 예를 들면 아까 그 CNN 방송에서 보니까 한 280명 이상이 이제 실종이라고 그러는데요. Where things stand now. 지금 상황이, things는 the situation을 말이죠. 상황이 지금 현재 어디에 있느냐요? 상황이, 지금 현재 상황이 number one, dozens killed, more missing. 수십 명이 살해당했고, 그 다음에 더 많은 사람이 실종 중이다. 한편, 이게 주제가 주제이니만큼 15분 시간 제한을 두지 않고 한 2, 30분 정도 아마 기사가 진행이 될 겁니다. 그까지야 2, 30분 동안 하겠습니다. At least 36 people have been killed. After a massive fire spread across 아주 엄청난 화재가 spread가 현재 과거 과거사 동사 여기서는 과거 동사죠. 주어가 3인칭 단어로도 S 안 붙인 거 보면요. 엄청난 화재가 확산되었다는 겁니다. Across multiple high-rise apartment buildings. 그 다수의 고층 빌딩 전체에 걸쳐서 있는 홍콩 하우징 컴플렉스, 홍콩의 이 아파트 단지 안에서요. 그는 좀 오피셜 관리들 말에 따르면 그 다음에 또 부대 상황으로 with another 279 people still missing. 다른 사망자 빼놓고 다른 279명은 지금 아직도 실종이다 이거죠. Firefighters have been working. 소방관들이 계속해서 지금까지도 이 순간에도 노력을 하고 있는데 to reach some residents. 일부 주민들한테 닿아보려고요. Trapped on higher floors. 더 고층에 지금 갇혀있는 주민들한테 닿아보려고 지금 노력을 하고 있다. Arrest made. 체포가 이루어진다. Three men have been arrested on suspicion of manslaughter. 어떤 그런 혐의로 suspicion 의심은 이거 혐의로 manslaughter 살인입니다. 살인 혐의로 체포가 되는데 following the fire 이 화재 후에 police spokesperson said 대변인이 그렇게 말을 했어요. Police are expected to give more updates. 경찰이 더 많은 세부 업데이트를 줄 것으로 예상이 되고 있다. 이런 뉴스 컨퍼런스는 곧 기자회견에서 그 다음에 about the fire 이 화재에 대해서 7 of the 8 buildings in the complex 이 단지에 있는 8개 건물 중에 7개가 which is home to a large population of elderly residents 이 단지는 누구의 거주지냐 하면 엄청난 숫자의 노인들의 거주지인데 still ablaze 아직도 지금 불타고 있다는 겁니다. still ablaze가 형용사로 불타고 있는 아직도 화재가 진행 중이에요. The fire appears to be the most deadly blaze in Hong Kong. 이 화재가 뭐처럼 보이냐면 가장 치명적인 화재예요. 이 블레이즈는 화재란 말입니다. 홍콩에서 nearly 3 decades 거의 30년 만에 최악의 화재 사건인 것처럼 보인다는 거죠. 다음에 1시간 34분 전에 보도한 바에 따르면 3men arrested on suspicion of manslaughter 살인 혐의로 3명의 남자가 체포되었다. In relation to Hong Kong fire. 무엇과 관련해서 police say. Hong Kong police have arrested 3 men on suspicion of 무슨 혐의로 manslaughter 살인 이 murder가 있고 manslaughte가 있습니다. manslaughte는 고의적이 아닌 murder는 고의적인 살인이고요. In relation to the apartment complex fire. 아파트 fire와 관련하여 in Tao Po, according to a police spokesman 대변인에 따르면 police will hold a press conference 개최할 거다 기자회견을 shortly 금방이란 말입니다. in a while 금방
금방이라는 말이 in a while 또는 shortly to give further 추가적인 세부 사항들을 제시하기 위해서 금방 기자회견을 개최할 것이다. 다음에 2시간 6분 전에 보던데 what may have exacerbated the blaze, exacerbate 악화시키다, aggravate worsen, 악화시키는 이 화재를 무엇이 악화시켜 왔느냐, 악화시켰을지도 모르느냐, 악화시키다. The exact cause that led the fire to spread so quickly. 이 화재가요 그렇게 더 빠르게 확산되도록 유도한 정확한 원인은 will be the subject of a probe. will be the subject 주제가 될 거다 of a probe. 수사의 대상이 될 거다. 그죠? To be carried out by Hong Kong Police Task Force. 홍콩 폴리스의 태스크 포스에서 시행되어질 probe. investigation이란 말입니다. 수사의 대상이 될 것이다. But firefighters have already warned of a peculiarity. 소방관들이 근데 이미 경고했습니다. of a peculiarity. 그 이상한 점이요. 이상한 점에 대해서 이 화재의 이상한 점에 대해서 경고를 해왔는데요. Director of Fire Services Andy Young said 소방청장이 뭐라고 그랬냐면 during the rescue 이 구조 작업 중에 his crew has spotted some polyester boards. 그의 그 소방관들이 무엇을 알아차렸다는 겁니다. 무엇을 목격했다 해도 되고요. some polystyrene boards, 폴리스티렌으로 만든 그런 그 판들을 blocking windows, 창문을 막는 of multiple apartment, 그 다수의 아파트먼트 빌딩이란 말이죠. 아파트먼트가 빌딩도 있고 유닛이 있습니다. 아파트먼트 빌딩은 빌딩이고 유닛은 이제 세대고 multiple apartments 그러니까 좀 애매한데 일단은 그 건물들이라고 봐야 되죠. 건물들의 창문들을 막는 폴리스티렌이라는 이 재질로 만든 판이요. 그 판자처럼 그런 것들을 목격했다는 겁니다. These polystyrene boards are extremely inflammable. 극도로 인화성이 있다는 거죠. inflammable and the fire spread very quickly. 그리고 화재가 빠른 속도로 퍼졌다는 거죠. 다시 이거 여기 과거로 봐야 되고요. 주어 30단수인데 S 안 붙인 거 보면 과거라는 걸 알 수 있죠. The presence was unusual. 그들의 존재가 아주 이례적이었다는 겁니다. 왜 이 보드가 여기 있느냐는 이제 So we've referred the incident to. 그래서 우리가 이 사건을 어디에다가 이첩했다는 건데요. 그 경찰한테요. For further inquiries. 추가적인 인quiry는 이제 미국식으로는 이렇게 쓰죠. IN으로 쓰는데 조회 조사 둘 다 됩니다. 조사를 위해서. Meanwhile, 한편 this is housing authorities. 홍콩의 이 주택 관련 그 당국에서는요, would be looking into 그 조사할 거다, 들여다볼 것이다. Whether protective layers used to cover the residential buildings, 이 주거 건물을 덮기 위해서 사용된 레이어들이 이 층들이 그 덮는 그런 덮개들이 보호하는 그런 보호 덮개들이 during their refurbishment라는 것은 리모델링하고 비슷합니다. 리모델링 중에 이 레지던셜 빌딩을 덮기 위해서 사용된 protective layers 이 보호용 그런 자재들이 were sufficiently fireproof 충분히 그 fireproof요. 그러니까 충분히 방화용 그런 자재였느냐 이거죠. 그러니까 홍콩 리더 존 리, 홍콩 대표 존 리에 따르면 we will hold those accountable. 우리가 그 사람들을 책임 추궁하겠다는 겁니다. 그 사람들의 책임을 묻겠다는 거죠. In accordance with the laws and regulations. 법과 규정에 의거하여. Bamboo scaffolding used to encase buildings in Hong Kong. 홍콩에서요 건물들을 싸기 위해서 덮기 위해서 덮기 위해서 사용되는 이 대나무로 만든 비계요. 비계가 that have been cited as possible cause of fires. 그런데 that 동사가 복수입니다. 그래서 that에서 이 관계되면 선행사는 복수라 해야 돼요. 그리고 내용으로 보니까 possible cause of fire, 화재의 원인으로 지목됐다니까 scaffolding이죠. scaffolding은 단수로 해야 되는데 그래서 이 빌딩도 아니고요. 이거 복수 동사로 받았는데 그래서 scaffolding은 단수로 봐야 됩니다. 그래서 동사를 단수로 바꾸겠습니다. have가 아니고 has요. has been cited, 인용됐습니다. possible cause, 가능한 화재 원인으로 인용된 게 비계지요.
대나무로 만든 비계니까 쇠가 아니고요. In the past, 과거에 그런 비계가 may also be a factor, 또한 팩터일 수도 있다는 겁니다. 그것이 요인일 수도 있는데요. In Wednesday's blaze, 수요일날 밤에 발생한 이 화재에서 그다음에 40분 전에 there's a somber mood at one makeshift emergency shelter. somber, 좀 우울한 그런 그 분위기가 있다. makeshift는 임시란 말입니다. 형용사로 임시로 만든 그 긴급 대피소에서 as evacuees sleep on floor mats. 이 대피한 사람들이 자는 동안에 on floor mats, 바닥에 간 매트리스 위에서 자는 동안에 many evacuees from the Hong Kong apartment complex, 이 단지로부터 많은 그 대피한 사람들이 that caught fire on Wednesday, 화요일 날 화재가 발생한 수요일 날 화재가 발생한 이 단지요. that caught fire on Wednesday가 컴플렉스를 꾸미죠. 수요일 날 화재가 발생한 이 단지에 많은 그 피난민들이 are spending the night, 이날 밤을 보내고 있다. 스포츠 센터 turned emergency shelter, 원래 스포츠 센터였다가 무엇으로 바뀐 긴급 대피소로 바뀐 장소에서 in Taipo district에서 the shelter was still bustling with, 무엇으로 붐빈다 이거죠. volunteer activity, 자원봉사자들의 활동으로 at 2 a.m. 새벽 2시에 local time 현지 시간으로요. as they sorted through supplies, 그들이 자원봉사자들이 이제 분류하면서 물자들을요, including boxes of bottled water, 하면 생수병들, bags full of cup noodles, 이거요, 컵 누들, 그 다음에 sliced breast, 그 컵 누들로 가득 찬 이 백들, 그 다음에 sliced bread, 하면 뭐 식빵 같은 거죠, 식빵 같은 것으로 가득 찬 백들, 뭐 세 가지라고 봐야 되겠네요. 이거 boxes, 그 다음에 bags, 그 다음에 세 번째가 and sliced bread. and가 나온 거 보면요, 세 가지. In a large hall, 아주 큰 홀에서 CNN 그래서 evacuees ing, CNN 직원들이 이 피난민들이 말하자면요, 피난한 사람들이 자고 있는 거, 계속해서 자고 있는 것을 목격했습니다. Unmatched sleep, 매트리스에서 뭐 사실 뭐 그 드러누워 있지만 잠은 안 자는 거죠. Lining the floor, line이라는 것은 양쪽에 늘어섰다는 겁니다. 이 바닥에, 스타디움 이 바닥에 양쪽에 늘어져 있는 매트 위에서 covered by white blankets, 이런 상태로요, 하얀색 담요로 덮인 상태로 이베큐이들이 there were few possessions, 그들의 몇 안 되는 이 소지품들, backpack, 그 다음에 shoes, 그것들이 그 근처에 놓여 있었다 이 말이죠. 부사로 근처에 이것들이 놓여 있다. The mood is quiet and somber, 분위기가 조용하고 좀 침울합니다. 침울하다. With staff sitting around the room, 직원들이 이 방 여기저기에 앉아 있는 상태이고요. Speaking in whispers, 그리고 소근소근 이야기를 하고 있습니다. More than 700 residents living in the apartment complex have been evacuated. 이 단지에 살고 있는 700명이 넘는 주민들이 그동안 대피가 되었고 to temporary shelter, 임시 쉘터로, 임시 대피소로. District officer for Taipo district의 관리가 from the Home Affairs Department, Eunice Chen Hao-man, 이거 내무부 소속의 이 타이포 구역의 그 담당자가 찬 하우만인데 그렇게 말을 했습니다. earlier 이런 뉴스컴 기자회견에서, 아까 있었던 기자회견에서 그렇게 말을 했습니다. 그다음에 21분 전은 dazed residents linger on street. dazed가 뭐죠? 그 자꾸 나오는 형용사인데 dazed, 그 놀란 아마 그런 뜻일 텐데 dazed라는 형용사가 뭐냐면 means 멍한, 정신한테 얼떨떨한, 그렇네요. 멍한, 정신 얼떨떨한, dazed. To be dazed is to feel confused, unable to think clearly. 어떻게 해야 될지 헷갈려하는. He looked dazed, 멍한 표정. 어떻게 해야 될지를 몰라서 dazed. Stunned, 경악한, bewildered, 어쩔 줄 모르는 당황한, spaced out, 이런 표현도 있네요. 하여튼 비슷한 표현은 이런 것들이 있다. 그래서 멍한 표정에 어쩔 줄 몰라 하는 그런 dazed residents, 멍한 표정의 주민들이 linger 남아있다는 겁니다. 길거리에 그냥 남아있어요. near burning building, 불타고 있는 건물들 가까이에 있는 거리에 into early morning, into가 이제 이른 새벽까지란 말이에요. into 새벽 들어서서까지 계속 불타고 있는.
It's the early hours of Thursday morning. 목요일 아침 이른 시간이다 이거죠. But residents of Hong Kong's Taipo district are still gathered. 주민들이 아직도 모여 있다는 겁니다. On the street, 길거리에 to watch firefighters battle. 소방관들이 싸우는 것을 보기 위하여 blaze, 화재와 싸우는 것을 예전 아파트만 단지에서 that's already claimed. 이 that's 내용으로 보니까 that은 컴플렉스가 아니고 그 앞에 있는 blaze입니다. 이 화재가 그 클레임 됐다고 그 다음에 사람 목숨이 나면 이제 목숨을 앗아갔다는 거예요. 최소한 36명의 목숨을 앗아가버린 이미 이 화재. Drones whiz overhead. whiz가 동사죠. 드론들이요 머리 위에서 부사로 머리 위에서 윙윙 소리를 낸다는 겁니다. Some casting a spotlight. 일부 드론들은요 스포트라이트를 비추는 거죠. Onto the burning buildings. 불타고 있는 건물들 위로 거기로 비추고 있습니다. While 반면에 multiple hoses spray water. 여러 개의 호스들이 물을 뿌립니다. 동사로요. At the various towers of flame. flame 형용사로 불타고 있는 여러 그 타워, 여러 건물에다가 물을 뿌린다는 거죠. At a nearby gathering point. 인접한 그런 모임 장소요. 이거요. 비상시에 모이는 장소, 지진이 발생했다든가 화재가 발생했을 때 모임 장소가 있는데 근처에 있는 모임 장소에서는 that was earlier packed with evacuees. 조금 아까는 무엇으로 가득 차 있었다는 겁니다. 이 대피하는 사람들로 가득 차 있었던 이 모임 장소에서는 many displaced residents, 많은 그 피난길에 오른 주민입니다. 집에서 이제 일단 나온, 그러니까 집에서 일단 피신한 주민들이 have now dispersed. 이제는 흩어졌어요. 모여있다가 흩어졌다 이겁니다. 흩어지다. Some to stay. 일부 사람들은 머물기 위해서 with family nearby. 근처에 있는 가족들하고 같이 머물기 위해서 그러니까 가족들 집으로 갔다는 거죠. 또 다른 사람들은 transported by buses. 버스에서 운송된 겁니다. 수동태예요. 과거분사요. 운송된 겁니다. To larger shelter. 더 큰 수용소로. Where 이 더 큰 수용소는 they can stay overnight. 하룻밤 부사로요. 밤 사이에 거기에 머물 수 있다는 거죠. A few elderly residents remain. 서너 명의 노인들이 지금 머물러 있습니다. And the volunteer tells CNN, 그리고 한 자원봉사자가 CNN에게 뭐라고 이야기하냐면 They may be waiting to return to their homes. 이 노인들은 기다리고 있는지도 모르겠다. Return to 그들의 집으로 돌아갈 것을 Even if 비록 머물 경우라도 that's not likely to come for another few days. 그러나 그것이 뭐할 가능성이 없다는 거죠. 실현될 가능성이 없다는 겁니다. For another few days. 앞으로도 또 3, 4일 동안은 집으로 돌아갈 수가 없을 거다 이거죠. Many of the residents are elderly. 주민들 다수가 노인들입니다. 그리고 we saw one man helped. 그리고 한 사람이 도움을 받는 것을 우리가 목격했는데요. By multiple people. 다수의 사람들에 의해서. 왜냐하면 he took small faltering steps. 뭐 하는 동안에 그가 작은 faltering. 흔들흔들거리는 발걸음을 걸을 때, 이거 발걸음을 보폭이 아주 작아요. 몸이 아주 허약하다 보니까. 그래서 흔들흔들거리면서 작은 그런 스텝을 옮길 때에 여러 사람이 도와주었다 이거죠. A blanket wrapped around his shoulders. 이 구조가 어떻게 된 거냐면 여기는요, 위드가 생략된 겁니다. 부대 상황을 설명하는 위드가 생략될 수 있어요. 이 담요가 wrapped, 둘러싸여지는 형태로 그런 상황에서 around his shoulders, 그의 양 어깨에 담요가 이렇게 덮여 있는 상태로 It's a reminder. 이것은요 무엇을 상기시켜 주는 거냐면 the vulnerable demographic, 이 취약한 사람들을 상기시켜 줍니다. That lives in these public housing complexes. 이 취약한 사람들이 여기에 살고 있다는 거죠. 이 공공주택 단지예요. Which are meant, 그것은 누구를 위해서 의도된 거냐면 이 컴플렉스는, 이 단지는요 누구를 위해 무엇을 하도록 의도된 거냐면 provide affordable homes, 부담 가능한 주택을 공급할 의도를 가진 거다. 홍콩도 싱가포르와 마찬가지로 엄청나게 비싸겠죠, 아파트가요. 그래서 부담 가능한 주택을 공급할 그런 의도를 가진 단지다 이거죠. To lower income families, 저소득 가구에게. The large proportion of residents in 왕푸 코트에 있는 주민들의 가장 큰 그 부분이, 주민들의 압도적인 다수가 were age 65 and
above 65세 이상이었다는 거죠. 그래서 latest government figures from 2021년에 발표된 가장 최근의 정부 수치에 따르면 예, 비교가 수치란 말이죠. 예, 거기까지 일단 하겠습니다.